منظرنامہ خاور صاحب تبدیل نہیں ہو رہا, سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے امریکہ کا, اور امریکہ میں ہسٹری بننے جا رہی ہے اس سینس میں کہ ایک طرف ایک ایسی شخصیت, ڈونلڈ ٹرمپ نامی ایسی شخصیت, جیسی شخصیت کبھی پریزیڈنشل ڈیبیٹس تک نہیں پہنچی, پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نہیں بن سکے, وہ آج پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنے بیٹھے ہیں, نومینی بنے بیٹھے ہیں. دوسری طرف ہلیری ٹرمپ ہیں جن کے اوپر ای میلز کا بہت بھاری برکم وزن پڑ گیا ہے, اور ایف بی آئی کے بعد اب پولز آئے ہیں اے بی سی کے جس میں پہلی دفعہ ٹرمپ 1.2 پر ہلیری سے نظر آئے ہیں. یوزلی ایسا نظر نہیں آیا, ہمیشہ ہلیری آگے نظر آئی. غضنفر صاحب, اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آگے جانا, کوئی ایسی بات تو سامنے نہیں آنے لگی امریکہ کے اندر کہ یہ ایف بی آئی کا فوری طور پر ای میل سامنے آنا, کچھ فیوریٹزم, کچھ ایسی چیز جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہو؟ بہت شکریہ انیتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سوچئے کہ ہلری کلنٹن کے اوپر کس چیز کی انویسٹیگیشن جیمز کونی جو ہے وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, جو ایف آئی بی ڈائریکٹر. انہوں نے ایک پرائیویٹ سرور استعمال کیا تھا, اور جس میں ہما عابدین جو ان کی ایڈوائزر ہیں ان کا نام سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کچھ ای میلز کی پرائیویٹ سرور سے, اور اس سرور سے جو ای میل کی اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچا. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت, دنیا کی سب سے بڑی پاور, ایک پرائیویٹ سرور استعمال کرنے پہ ہلری کلنٹن کے خلاف جو انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے. یہاں نیشنل سیکیورٹی کا بریچ ہوتا ہے, ہمارے ہاں وہ تمام چیزیں انٹیریئر میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. آج تک حکومت خاموش بیٹھی ہے, اور مجھے تو لگتا ہے جن لوگوں کا بریچ ہوا وہ بھی خاموش, انہوں نے کہا چلو جی ٹائم گزارو. تو اس طرح چیزیں نہیں چلتی. تو اب اس نے دیکھیے, آپ دیکھیے صرف اس پرائیویٹ سرور استعمال کر, یا تو حکومت سارا فیس لے کے بیٹھی ہوئی ہے نا, جو کچھ ہو جائے ہمارے یہاں کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کو پر, لیکن وہاں پہ ایک پرائیویٹ سرور یوز کرنے پہ انکوائری آرڈر ہو گئی. حالانکہ باوجود اس کے کہ ٹرمپ کے اوپر ابھی ریسنٹلی آیا کہ رشیا سے بھی تعلقات ہے, ٹرمپ کے اوپر آپ کو پتا ہے ٹیکس ایویژن کا بھی کیس ہے, ٹرمپ کے اوپر باقی جو آپ نے دیکھا جو عورتوں کے حساب سے کچھ اسٹیٹمنٹ دی, لیکن ایک پرائیویٹ سرور یوز کرنے پہ, اور اس نے چونکہ لیٹر لکھا جیمز کونی نے کہ جی ہم ان کے خلاف انویسٹیگیشن اسٹارٹ, کانگریس نے حالانکہ ان کو روکا ہے کہ اس کو منع کیا ہے, لیکن صرف یہ خبر آنے کے بعد آپ جو کہہ رہی ہیں نہ صرف اے بی سی کا پول بلکہ واشنگٹن پول جو ہے, آپ کو پتا ہے امریکہ میں سسٹم مختلف ہے, کچھ اسپلٹ اسٹیٹس ہیں, فلوریڈا ہو گئی, اوہایو ہو گئی, نارتھ کیرولینا ہو گئی, پینسلوینیا ہو گئی, اور وہاں کے وہ ان کے جو اسپلٹ ووٹ ہیں, اور ایک ارلی ووٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ. اب ارلی ووٹنگ وہاں پہ ہو چکی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تمام چیزیں الیکٹرانل سسٹم سے آئیں گی, 238 یا 235 کتنے وہ, تو یہ تمام چیزیں انہوں نے امیڈیٹلی, جیسے ہی یہ صرف ابھی انکوائری نہیں ہوئی ہے, یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر ہلری کلنٹن کی جو ہے, اور اس نے اس کے اوپر بڑی انوائنس کا بھی اظہار کیا ہے, اور میرا خیال یہ لگتا بھی پلانٹڈ ہے, کیونکہ ایک ہفتہ پہلے یہ کہنا اور کہ جی یہ ہو رہا ہے, یہ کسی کینڈیڈیٹس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانے کے مترادف. تو لگتا تو کچھ ایسا ہے کہ کچھ ایجنسیز ہیں وہاں پر بھی, ہمارے ہاں تو ایجنسیز کا نام لیا جاتا ہے نا, لیکن وہاں بھی ہیں جو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ٹرمپ کو سامنے لے کے آنا چاہتی ہیں فار ہز ہارڈ کور جو اس کے جو ایکسٹریمسٹ اس کے ویوز ہیں. تو ہلری کلنٹن اس وجہ سے کیونکہ یہ چیز سامنے آئی ہے تو 1 پوائنٹ نیچے چلی گئی ہیں, لیکن کیونکہ ارلی ووٹنگ ہو چکی ہے, وہ ہو چکی ہے, پریزیڈنٹ اوباما نے بھی اس کے اندر ووٹ ڈال دیا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوگا. خاور صاحب, جو پریزیڈنشل ووٹنگ ہے یا جو پریزیڈنشل الیکشنز ہیں امریکہ کے بڑے مختلف ہیں. یہاں ابھی ایریزونا کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اوپر جا رہے ہیں تو کسی اور اسٹیٹ کے اندر ہلری کلنٹن اوپر جا رہی ہیں, لیکن جو جنرل تاثر پایا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہوں, خواتین کے حوالے سے نازیبہ الفاظ ہوں, یا ان کی ٹیکس ایویژن کے معاملے میں انہوں نے جو ایک طرح سے اعتراف جرم کر لیا, یہ کہہ دیا کہ پتہ نہیں میں الیکشن کے ریزلٹس مانوں گا یا نہیں مانوں گا. کیا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی ڈونلڈ ٹرمپ کی فیور میں آپ کو اس چیز کے بعد نظر آ رہی ہے خاور صاحب؟ انیکا, ڈونلڈ ٹرمپ 21ویں صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نزدیک. میں یو ایس الیکشن کو بڑا شروع سے فالو کر رہا ہوں. جب یہ پرائمری شروع ہوئی تھی ود ان پارٹیز نامینیشن کے لیے, تو اکراس دا بورڈ مین اسٹریم امریکن میڈیا, ایل اے ٹائمز سے لے کے نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, بوسٹن گلوب, ان کے تمام جو ان کے کالمسٹ, اوپینین رائٹرز, سب کے خیال میں تھا کہ یہ بالکل یہ پرائمری سے جو ایگزٹ ہو جائے گا, یہ نہیں جیت پائیں گے. وہ پرائمری جیت گئے. اس کے بعد جب پرائمری جیت گیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہلری ان کو آرام کے ساتھ ہرا دیں گی, کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی سارے معاملات اب 2 دن سے اب 1 پوائنٹ کی لیڈ میں ہے. اس کو وہ جو سروے کرنے والے ہیں اس کو اسٹیٹسٹک ٹائی بولتے ہیں, مطلب بالکل نیک ٹو نیک ہیں. اب جو آپ نے کویسچن کیا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ, ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور وہاں پہ بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے,
क्या वाकया ही डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़ी हैं? अगर देखा इस बैकग्राउंड में देखें कि हिलरी टुवर्ड्स जब इन इलेक्शन की डेट करीब आती जा रही है और वो ये सारे जो कंट्रोवर्शियल ईमेल्स थी हिलरी क्लिंटन की उनको पब्लिक किया जा रहा है, तो लग तो इसी तरह रहा है कि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है वो, क्योंकि हिलरी का देखें, हिलरी का 30 इयर्स वो एक लेगेसी है, वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रही हैं। आप उससे पहले उनके हामिद 2 दफा के प्रेसिडेंट हैं, तो वो शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अमेरिकन सिस्टम को एक चेंज चाहिए एट द मोमेंट। इस दुनिया के, पूरी दुनिया में अगर देखें कि वेस्टर्न यूरोप और वैसे भी जो फॉर राइट पार्टीज हैं वो अब पावर में आ रही हैं, तो लिहाजा वो चाह रही है कि अगर हम दुनिया को फेस करना है तो उसके लिए आपको एक पावरफुल प्रेसिडेंट चाहिए। तो ये आपने थोड़ी देर पहले फरमाया था कि इलेक्शन के दिन कैसे होते हैं। 21वीं सदी की सियासत का सबसे बड़ा मौजज़ा है, मुझे मौजज़ा या सानहा है, दोनों कहा जा सकता है। सानहा ज्यादा है, मौजज़ा कम है, लेकिन एक अनीका देखे पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है वो यूएस की है। अगर यूएस की एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा नीचे से ऊपर आ जाता है, उसकी सारी कुताहियों के बावजूद, खवातीन के बारे में रिमार्क्स, उसकी टैक्स इवेजन, जी बिल्कुल, आई हैव टू मूव टू द अदर टॉपिक। और जहां डोनाल्ड ट्रंप सानहा है, वहां एक सानहा गडानी में भी पेश आया। आप लोगों के सामने 20 से ज्यादा अफराद जो है वो जिस तरीके से अमवात वाक़या हुई। खावर साहब, गुर्बत की सतह से नीचे लेने वाले लोगों के लिए पहले ही जिंदगी मुश्किल है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ना होना, और अब नई चीज सामने आना, ये भारत के साथ क्या लिंक है? जरा शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में आप देखें, अब ये इशू तो ये है कि ये जो गडानी के अंदर सारा इंसिडेंट हुआ है, अब आप जिस तरह वो मैंने पहले भी कहा कि CRSS की रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें ये था कि मुल्क के अंदर तहरीबी कार्रवाइयाँ जो बढ़ रही हैं। अब उसमें यह है कि आप हर चीज़ में देखें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक निकल आता है। ये जो फॉरेन एजेंसीज हमारे मुल्क के अंदर हैं, रॉ और NDS का जो नेक्सस है, वो कहीं ना कहीं उसका सामने आ रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि वाकई इसका कोई रिलेशन है या नहीं है। लेकिन वायलेंस के जो CRSS की रिपोर्ट है, इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक के मुताबिक मुल्क के अंदर जो अमवात में इजाफा हो रहा है इस तरह के वाकयात में, उसमें हमारी ये जो हमारी एनिमी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उसमें कहीं ना कहीं तक रोल है। जी अनीका, सही। गजनफर साहब, भारतीय क्रू आता है, स्टाफ आता है, फौरी तौर पर जहाज को छोड़ के चला जाता है, भाग जाते हैं एक तरह से। इसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज तो गड़बड़ लगती है कि फौरी तौर पर आके जाने की क्या जरूरत है? यूजुअली क्रू स्टे करते हैं, थोड़ी देर स्टे करने के बाद जाते हैं। गडानी में बहुत गड़बड़ है, बहुत सारी गड़बड़ है। गडानी एक बहुत बड़ी शिप इंडस्ट्री है, शिपिंग ब्रेकिंग इंडस्ट्री। अगर आप वहाँ पे गई हो, मैं भी वहाँ पे गया हूँ, लेकिन वो तमाम की तमाम शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान को काफ़ी रेवेन्यू भी देती है, वो बगैर किसी रेगुलेशंस के, बगैर किसी सुपरविजन के और बगैर किसी गवर्नमेंट अरेंजमेंट के चली। वहाँ आपको पीने का पानी नहीं मिलता है। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं। अब जहाँ तक ये, अब चूँकि मर्चेंट शिप था और उसके ऊपर अगर इंडिया अमला था, तो नॉर्मली तो ये प्रैक्टिस है कि मर्चेंट शिप को छोड़ते हैं, वो उसकी सफाई नहीं करते हैं। सफाई जिम्मेदारी होती है, क्लीनिंग जिम्मेदारी होती है, निकालना जिम्मेदारी होती है उस जगह की जहाँ पे वो काम हो रहा है। तो उन्होंने शिप छोड़ा, वो चले गए। हो सकता है अब हम एक प्रिजम्पशन भी ले सकते हैं कि वो कोई एक्सप्लोसिव छोड़ गए होंगे, उसके जो फट गया और वो शिप फट गया, तो ये चीज़ें तो एक प्रिजम्पशन होगी। लेकिन ना वहाँ पर कोई इलेक्टेड नुमाइंदा गया है, ना वहाँ पे कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गया है, वो जल रहा है। और ये गडानी की हालत जाके देखे तो आपको रोना आएगा। हमारी हुकूमतों की जो वो नॉन कंसंट्रेशन है ना, और जो जालमाना रवैये, उन पे रोना आएगा। हालत जार देखकर अफसोस है, गुर्बत की लकीर से नीचे वाली शख्स की। लेकिन ये तमाम चीजें जो अंडर कस्टडी जा रही हैं, जिस तरह ये 2-3 साल से 4 साल से रेंजर्स का ऑपरेशन कराची में हो रहा है, ये भी लोग सोचना शुरू हो गए हैं कि क्या ये आपको किसी सक्सेसफुल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं कायम करेंगे और लोगों को, वो लोग जो किसी क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व हैं, उनको आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर तो पाकिस्तान का आने वाले दिनों में ना कराची के लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, ना गवर्नेंस ठीक होगी। अभी आप देखिए मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हो रही हैं। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के एक्सीडेंट हुए, मिनिस्टर जो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असल में तो इन चीज़ों पे लोगों को अब जो रेलवे जिस खसारे में जा रही है उसको तो वो इम्प्रूव नहीं कर सके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हर चीज़ को ले, ये जो डाइकॉटमीज है ना, ये जो खुशामदिया और जो ये शाहों की जो खुशामद है, ये पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे, पाकिस्तान के सिस्टम को ये चीज़ें कोलैप्स कर रही हैं और मेरिट के ऊपर चीज़ें आपको होती नजर।
And I tell